رانا ثناءاللہ صاحب، اگر پی ٹی آئی سسٹم میں نہیں ہے اور الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی تو پھر اس الیکشن کی کریڈیبلٹی تو مشکوک ہو جائے گی. نہیں، معاملہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی جو ہے وہ سسٹم سے باہر ہے اور وہ سسٹم میں واپس نہیں آ رہی یا نہیں آنا چاہتی، تو پھر الیکشن جو ہے وہ الیکشن تو انہی جماعتوں کے درمیان ہونا ہے جو جماعتیں جو ہیں وہ میدان میں ہیں. اچھا، اب اس میں ایک بیرسٹر گوہر خان صاحب جو بڑے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے وہ مہذب آدمی ہیں اور بڑے ماڈریٹ آدمی ہیں، انہوں نے ایک تقریر میں کچھ باتیں کی ہیں، ذرا سنائیں گے جی بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا کہا. لوگوں کو تنگ نہ کرو، پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس سسٹم سے نہ نکالو، اتنا سپیس تنگ نہ کرو کہ ہم کوئی اور سوچ پہ مجبور ہو جائیں کہ اس سسٹم کا حصہ رہنے کا کیا فائدہ ہے. پھر اسمبلی سے بھی باہر آئے، سینٹ سے بھی باہر آئے، لوکل گورنمنٹ سے بھی باہر آ جائے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے بھی باہر آ جائے. کیا لوگ ایسے چاہتے ہیں؟ جی رانا صاحب، اگر تحریک انصاف سینٹ اور قومی اسمبلی سے نکل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، حکومت آپ ہی کی رہے گی، لیکن کریڈیبلٹی نہیں رہے گی. نہیں تو کریڈیبلٹی کیا، پھر 9 مئی کے بعد جو ہے وہ پھر کریڈیبلٹی اسی بات کی ہے کہ جو جماعت 9 مئی جو ہے وہ برپا کرے، جو جماعت جو ہے وہ کیپٹل کے اوپر جو ہے وہ مسلح ہو کے جو ہے وہ حملے کرے، تو اس کو پھر جو ہے وہ سسٹم کا حصہ، بلکہ اس سسٹم کو جو ہے وہ اس کو کیپچر کر لینے دینا چاہیے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی جو ہے وہ سسٹم سے خود ٹکرائی ہے اور اس کی پاداش میں جو ہے وہ سسٹم سے باہر ہے. اب ان کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو پھر جو گوہر خان صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس طرف چلے جائیں، یا پھر جو ہے وہ سسٹم کے اندر آئیں، سسٹم کو ایکسیپٹ کریں. لیکن دونوں کے راستے بھی اور طریقہ کار بھی مختلف ہیں. اب یہ درمیان میں ہیں، 2 قدم ادھر کو چل لیتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر 4 قدم ادھر کو چلتے ہیں، پھر ادھر سے واپس آ جاتے ہیں. ان کو جو ہے یہ فیصلہ کرنا چاہیے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ. یا تو پھر اگر انہوں نے سسٹم میں نہیں رہنا تو پھر جو سسٹم سے باہر چلے جائیں، اور اگر انہوں نے سسٹم میں رہنا ہے تو پھر ان کو سسٹم میں ان کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، سسٹم کے ساتھ ہر لیول کے اوپر جو ہے اب حصہ لینا چاہیے. اب آپ کے علم میں یہ ہے نا کہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں اگر یہ ہیں تو وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں، ماسوائے اس کے کہ جی ملاقات کروا دی جائے اور جو ہے وہ علاج کروا دیا جائے. اس کے علاوہ اور یہ سسٹم میں کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ نہ یہ کسی جو ہے وہ کویسچن آور میں ہوتے ہیں، نہ یہ کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوتے ہیں. تو سسٹم سے تو یہ خود جو ہے وہ باہر بیٹھے ہیں. اچھا عامر ڈاکٹر صاحب، آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، تو یہ آپ کیا کہیں گے؟ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ خود سسٹم سے باہر ہیں، آپ کا اصل مسئلہ صرف یہ ہے عمران خان سے ملاقات کروا دو، ان کا علاج کروا دو، باقی تو آپ جو پریکٹسز ہیں ان میں تو آپ حصہ ہی نہیں لیتے. میر صاحب دیکھیں، رانا صاحب سے بڑا احترام کا رشتہ ہے، میرے کلیگ رہے ہیں، کلیگ ہیں، میرے والد صاحب کے ساتھ کلیگ رہے ہیں، پولیٹیکل لوگ آدمی ہیں، اور ہمیشہ سیاست کی ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے، معاملہ فہمی کی بات کی ہے. لیکن ان کے منہ سے یہ بات بار بار 9 مئی کی اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ اب 4تھا سال ہو گیا. 9 مئی میں جو کچھ بھی ہوا آپ سب جانتے ہیں، اچھا ہوا برا ہوا ہم اس بحث میں نہیں پڑتے. 9 مئی میں آپ لوگوں نے ٹرائل کیا، ہزاروں لوگوں کو آج بھی بے گناہ اپنے قید و بند کی صورتوں میں برداشت کر رہے ہیں اور وہ جیل میں ہیں. اور ہماری لیڈرشپ ہے، ہمارے سینکڑوں کارکن ہیں، ملٹری ٹرائل 3 سال کی سزائیں بھی لوگ بھگت کے اب رہا ہو کر آ رہے ہیں. وہ سب آپ جانتے ہیں وہ کیا ہوا اور اس کے پیچھے کیا تھا، سب عوامل کا آپ کو پتہ ہے. اب بات آگے کی طرف چلتے ہیں. یہ ضرور بات ان کی ٹھیک ہے، میں خود ایک پولیٹیکل آدمی ہوں، پولیٹیکل سوچ رکھتا ہوں، اور ہمیشہ میں نے ڈائیلاگ پر اور مذاکرات کے اوپر ہی اپنی پارٹی میں جس طرح کا بھی ماحول ہوا ہے میں نے بات کیا، پولیٹیکل بات کی ہے. اور پولیٹیکل بات کرنے والے بہت کم ہیں، کیونکہ زیادہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کو پلٹ دیں، اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہو جائیں. وہ ہمیں ایک موقع ملا تھا 26 نومبر کو، عوام نکلی تھی ہزاروں کی تعداد میں، لیکن وہ آگے ریاست نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے. وہ ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ ہم کم از کم سسٹم کو ہم نے چیلنج کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے
रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल कर सकते थे, खान साहब को रिहा करवा सकते थे और एक अच्छे डायलॉग के ज़रिए मामला आगे बढ़ सकता था। राना साहब आज भी इस तरह से कोशा हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर हमारी जो डिमांड है, आप जो कहते हैं, वो डिमांड हमारी और क्यों ना हो कि हमारा जो कायद है जिसके नाम पर हम वोट लेकर आए हैं, हमारी ज़ाती कोई हैसियत नहीं, उसकी 85% आँख आप समझते हैं, आपको पता ज़ाया हो गई है। आज दिन तक ना उसकी फैमिली उससे मिली है, ना डॉक्टर्स मिले हैं, ना हम लोग मिले हैं, ना वकला मिले हैं। क्या वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है? वो एक मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं, है, लेकिन बुशरा एक बीबी मुल्क से का वो लीडर है। आमिर डोगर साहब, बुशरा बीबी से तो उनकी रेगुलरली मीटिंग्स हो रही हैं, तकरीबन हर हफ्ते हो रही है। पर बुशरा बीबी से मियाँ बीबी की मीटिंग हो रही है ना, बाहर के का हालात वाक़यात का तो उनको नहीं पता ना। क्या उनकी बहनों का मिलना उनका हक नहीं है? क्या मियाँ नवाज शरीफ और इनकी पूरी लीडरशिप या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जब जेलों में थी, क्या उनकी मुलाकातें उनके लवाहिकीन से, उनके वकला से या उनके डॉक्टर से नहीं होती थी? या तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस मुल्क के सिस्टम ने, अदालतों ने मुल्क से बाहर भेज दिया था 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। वो देखें, वो स्टाम्प आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन उस वक्त की जो कैबिनेट थी जिसका वो हेड कर रहे थे इमरान खान साहब, उस कैबिनेट ने भी अप्रूव किया था कि इनको बाहर जी मैं उसका हिस्सा था। और उसमें हमने स्पेशल यास्मीन राशिद साहबा को बुलाया गया। वो खातून जो 74 साल की खातून गर्मियों की सख्त जेल, कैंसर सर्वाइवल काट रही है, उनको बतौर वजीर सेहत बुलाया गया और उन्होंने मुकदमा लड़ा, नवाज शरीफ के केस की उन्होंने वकालत की और पूरी कैबिनेट ने ये कहा कि बिल्कुल डॉक्टर साहबा ठीक कह रही हैं, खुद भी डॉक्टर हैं, उनको इलाज के लिए बाहर जाना चाहिए। और आज हम सड़कों पर हैं, उनकी फैमिली सड़कों पर, हम चाहते हैं कि उनको आप एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें या कम से कम उनके डॉक्टर्स की उनकी एक्सेस दे दें, जेल में पता लग जाए उनके हालात क्या हैं। जहाँ तक मुलाकात हम मांग रहे हैं असेंबली के फोरम पर भी हर जगह, वो मुलाकात इसीलिए मांग रहे हैं जिसकी तरफ राना साहब इशारा कर रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल बंदा चला जाए, उसकी मुलाकात हो जाए, तो हालात तो वाक़यात से ग्राउंड रियलिटी से खान साहब को आगाह करें और फिर उनसे डायरेक्शन लेके हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। लेकिन जाहिर है जो लोग ताकतवर हैं वो नहीं चाहते। अच्छा, नहीं, राना साहब से ज़रा बात कर लें। इसी में है कि ये डेड लॉक यूं ही रहे और हमारा वक्त गुजरता जाए, और वो गुजार रहे हैं वक्त। आज कौम को 5वां ये बजट दे रहे हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी और जो हालात है इस कौम के, 5वां बजट। अच्छा, आप मुलाकात के इशू पे ज़रा बात कर लें राना साहब। एक मुलाकात करवाने में क्या हर्ज है, करवा दें। देखें, बात ये है कि आमिर डोगर साहब, मैं ज़ाती तौर पे भी समझता हूँ कि शायद ये इस बात पे मुझे नहीं मालूम कि किस हद तक इस पे यकीन रखते हैं या नहीं रखते, और मैं अपनी तरफ से कोई बात करनी भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि इनकी पोजीशन जो है अब अपनी जमात में ख़राब हो। मामला ये कि जो डेडलॉक है, भाई डेडलॉक जो है वो उसको आप ख़त्म करेंगे तो वो ख़त्म होगा ना। आपने मौजूदा सिस्टम के ऊपर, रियासत के ऊपर आपने बार बार चढ़ाई की है, बार बार आप टकराए। आप मौजूदा सिस्टम के साथ चलने को तैयार ही नहीं हैं, और आप किसी भी कानून को, किसी भी रूल को जो है वो मानने को तैयार नहीं है। अब सिर्फ मुलाकात के ऊपर आ जाए। दूसरी बात भी जो है वो भी बड़े मुदल्लल और एविडेंस के साथ हो सकती है कि ये सिस्टम को चैलेंज करते हैं, ये सिस्टम को बलडोज करना चाहते हैं, और ये इस सिस्टम में रह के जो है वो ना सियासत करना चाहते हैं, ना जो है वो इस सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं। अगर ये टकरा के बलडोज करके आना चाहते हैं तो फिर ठीक है, फिर अडयाला जेल के बाहर 10,000 नहीं, फिर 1 लाख बंदा जो है वो इकट्ठा कर लें। लेकिन अगर फिर आवाम इनके साथ नहीं है तो फिर ये इस बात को छोड़ें कि जी हम बहुत पॉपुलर हैं और हमारे साथ जो है वो आवाम जो है वो हमारे जो है वो साथ ही सांस लेते हैं और जीते हैं। अब मुलाकात की बात ले लें। मुलाकात जो है, जो रूल्स, जो कानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन पिटीशंस के नतीजे में जो तय हुआ मामला, उसके मुताबिक ये चले। ये क्यों नहीं चलते? ये क्यों वो सारे एक्ट करते हैं जो एक्ट इन वायलेशन है उस समझौते के, उस एग्रीमेंट के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुलाकात से मुतल्लिक जो है वो तय हुआ? तो जब ये नहीं चलते तो उसके बाद जो है वो फिर जब कानून के ऊपर या रूल्स के ऊपर अमल होता है तो फिर इनको परेशानी होती है। ये बैठे मोहसिन नकवी साहब के साथ,
ان کے رابطے نہیں ہیں محسن نقوی کے ساتھ صاحب کے ساتھ؟ ان کے ساتھ جا کے ساری باتیں کرتے ہیں. وہ تو علیمہ خان اس کے اوپر بھی اس کے اوپر بھی بیٹھ کے طے کریں. تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بیان دیتی ہیں کہ فلاں جو ہے وہ محسن نقوی کو ملا اور فلاں نہیں ملا.